today is a very important historic moment in the milestone of Kaveri. This is the first official the Ma Kaveri branch we opened. I think Dr. Sengutan is here for the last 35 years. I think from 1992 to till today, I think he has really worked so focused on pediatrics. So when I met him in the 1997 to wanted to start a hospital, we come from a rural area. So I went and approached him in his OPD, can we start a hospital in 99? He said yes. If he has not told the yes that day, probably Kaveri would not have born. I think he is there. After we met Dr. Sengutan, then we both together went to meet Dr. Maniyun Aravindan's father. He is a retired electrical engineer. We went together. And that's the origin of Kaveri. And he started in a small clinic in Srirangam. It is a small clinic. And his normal, Sengutan Patti ஒரு வார்த்தையில சொல்லணும்னா கர்மமே கண்ணாயினார். அவருடைய minimum last 30 years his working time is 14 to 16 hours. His OP starts at 8 o'clock, he is still 12 o'clock. Only in the January he has reduced his time. From 14 to 16 he has reduced to 12 hours. From 9 to 9 he is working. The most important so when we started the hospital in 99, he had a busy hospital, okay, with the full 30-40 beds, 120 OPDs, everything there. But because we started the first 15 years till 2013, he visits from Srirangam to Tennur, from then again back to Srirangam, back to Tennur, like that he was doing for 12 years. Only in 2013 he had an exclusive pediatric block. And last 2 years back we inaugurated on a pilot basis 200 bed mother and child care exclusively, where we have neonatal intensive care alone 60 beds, which is probably one of the largest in the private health care. And I was also telling the Honorable Minister that we have more than 20 full-time pediatricians in all subspecialties, be it the pediatric neurology, gastroenterology, pulmonology, cardiology, oncology, developmental pediatrics. Every department we have full-time clinicians in pediatrics. Also we are on 10 physicians. Not only the facilities but also academically. We have a 2-year pediatrics, 3-year dependent pediatrics. We have got a fellowship in NICU. We got a fellowship in pediatric intensive care unit, and the people come from over 200 kilometers. So after we felt okay, so we have the necessary skills and wherewithal, and particularly when Dr. Sengutan is there to look over the process. In a multi-specialty, normally mother and child care is a very not a very focused department, because Dr. Sengutan has been there from the beginning, and he had also demonstrated his commitment, and that has given a birth to the mother and child care as separate an entity in the Kaveri group. So I think another kudos Dr. Sengutan, because we have a pediatric leader, so we have decided that in the Kaveri group we will do an exclusive mother and child care separate division. This is the second one. And we've also signed a third hospital in Bangalore. Probably next 6 to 9 months we will launch that hospital. I think மாலை வணக்கங்கள். மதிப்பிற்குரிய மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்களுக்கும், மதிப்பிற்குரிய மாண்புமிகு மக்கள் நலவாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மற்றும் மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் அவர்களுக்கும், மருத்துவர் அவர்களுக்கும், மா காவேரி குழுமத்தின் உமன்ஸ் மா காவேரி அப்படின்ற குழும நிறுவனத்திற்கும், மருத்துவர்கள், செவிலியர்கள் மற்றும் பொதுமக்களுக்கும், ஊடகத்துறை அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள். இந்த தாய் சேய் நலம் அப்படின்ட்டு உமன்ஸ்க்காக எஸ்பெஷலி இந்த 110 பெட்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் அமைச்சிருக்கிறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இந்த நிகழ்ச்சியில் வந்து கலந்துக்கிறதுக்கு ஒரு மகளிர் ஒரு தாய் நல்லா இருந்தால் ஒரு குழந்தையும் நல்லா இருக்கும், குழந்தை நல்லா இருந்தால் ஒரு குடும்பம் நல்லா இருக்கும், ஒரு குடும்பம் நல்லா இருந்தால் ஒரு சமுதாயம் நல்லா இருக்கும் அப்படின்ற நோக்கத்தில் மகளிருக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து ரொம்ப இந்த ஹாஸ்பிட்டல் பண்ணியிருக்கீங்க. இந்த ஹாஸ்பிட்டல் வளர்ச்சி அடைகிறதுக்கு மேன்மேலும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் நன்றிகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தேங்க்யூ ஃபார் ஹானரபிள் மினிஸ்டர்ஸ் coming for this and encouraging the society also. Thank you so much. மாலை வணக்கங்கள். இந்த இனிய விழாவிற்கு வருகை தந்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கும் தமிழக அரசின் மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் அன்பு சகோதரர் திரு சரத் அவர்களுக்கும், பல்லாவரம் சட்டமன்ற தொகுதி உறுப்பினர் அன்பு சகோதரி
காமாட்சி அவர்களுக்கும், இந்த காவிரி குழுமத்தின் ஃபவுண்டர்ஸ் டாக்டர் சந்திரகுமார் அவர்களுக்கும், டாக்டர் செங்குட்டுவன் அவர்களுக்கும், டாக்டர் அரவிந்த் செல்வராஜ், டாக்டர் மணிவரன் செல்வராஜ், மா காவிரி குழுமத்தில் சிறப்பாக பணியாற்றிக் கொண்டிருக்கும் மருத்துவர்கள், செவிலியர்கள், அனைத்து மருத்துவமனை ஊழியர்கள் மற்றும் இங்கு வந்திருக்கும் பொதுமக்கள், ஊடக நண்பர்கள், காவல்துறை நண்பர்கள், உங்கள் அனைவருக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இந்த காவிரி குழுமத்தோட அந்த ஜேர்னியை கேட்குறப்ப 1999 ஆரம்பித்த அந்த ஒரு நிறுவனம் இன்றைக்கி பல்லாயிரக்கணக்கான படுக்கை வசதி கொண்ட பல்வேறு தரப்பட்ட சிகிச்சைகளை, தரமான மருத்துவ சிகிச்சைகளை வழங்குகிற அளவுக்கு இன்றைக்கி வளர்ந்துருக்காங்கன்னா அது ஒரு பெரிய இமாலய சாதனை தான். இதெல்லாம் பார்க்குறப்ப ஒருத்தருக்கு இந்த அளவுக்கு வரணும்னா ஒரு விஷன் வேணும். நிறைய பேர் டாக்டர்ஸ் முடித்து நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோம், ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் கட்டுறோம். நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்மளோட சேவை எந்த அளவுக்கு நம்ம பண்ண போகிறோங்கிறது ஒவ்வொரு டாக்டரும் நம்ம தீர்மானிக்கிறோம். ஒரு தனி மனிதரோட விஷன் எந்த அளவுக்கு ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சிறந்த உதாரணம் நம்ம அரசியலில் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு தனி மனிதனுடைய விஷன் இன்னைக்கு தமிழக அரசியலில் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை உண்டாக்கி இருக்குன்னா அதுதான் ஒரு மாற்றம். நம்ம மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்கள் ஒரு சிறப்பான ஒரு தலைமையை நம்ம தமிழக நாட்டுக்கு வழங்கி கொண்டிருக்கிறார். அந்த விதத்தில் நம்ம ஒரு மருத்துவத்துறையின் ஒரு அமைச்சராக எனக்கு இந்த ஒரு பெரிய வாய்ப்பை வழங்கியதுக்கு முதல்ல ஒரு மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிக்க நான் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். இப்போ நம்ம டாக்டர்ஸ் காவிரி குழுமத்தின் நிறுவனர்ஸ், ஃபவுண்டர்ஸ் அவங்கெல்லாம் வந்து நம்மளோட இன்வைட் பண்ணப்ப கண்டிப்பாக இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வரணும். ஏன்னா ஒரு ப்ரைவேட் செக்டரை வந்து நம்ம ஒரு காம்படிஷனாக நம்ம பார்க்க முடியாது. ஆஸ் அ ஹெல்த் மினிஸ்டர் I see private sector as a strategic partner in the service delivery for the people of Tamil Nadu. Because பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ இருக்கிற பாப்புலேஷனுக்கு கண்டிப்பாக பப்ளிக் செக்டர் மட்டும் பத்தாது. That's why we are partnering private sectors for the Chief Minister's comprehensive health insurance schemes. They are very important partners. ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரைவேட் செக்டர்லேயும் நமக்கு அரசு துறையில் அரசு சார்பாக எந்தெந்த விதத்தில் நம்ம ஃபெசிலிட்டேட் பண்ண முடியுமோ அந்தந்த விதத்தில் நம்ம ஃபெசிலிட்டேட் பண்ண வேண்டிய தேவை இருக்குது. குறிப்பாக ஒரு தனியார் மருத்துவத்துறையில் பார்த்திங்கன்னா அவர்களுக்கு ஒரு 3 முக்கிய பங்கு இருக்குது. இப்போ நம்ம பொதுத்துறையில் அரசு மருத்துவமனையில் அனைவருக்கும் தரமான மருத்துவ சிகிச்சை அது நமக்கு லட்சியமாக இருக்குது. நம்ம இன்னும் அந்த லட்சிய பாதையில் இன்னும் நம்ம கடக்க வேண்டிய தூரம் இன்னும் அதிகமாக இருக்குது. இப்போ நம்ம அரசு மருத்துவமனையில் ஆரம்ப சுகாதார மருத்துவம்லாம் நமக்கு ஓரளவுக்கு நம்ம பரவலாக்கப்பட்டு விட்டன. நம்ம அடுத்த இலக்கு நான் பட்ஜெட் உரையில் பேசுகிறப்ப நான் சொன்னேன், நம்ம மாவட்ட மருத்துவமனையிலும் சரி, தாலுக்கா மருத்துவமனையிலும் சரி, அந்த லெவல்லையும் நம்ம ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட், ஒரு உயர் சிறப்பு மருத்துவ சிகிச்சையை நம்ம அந்த லெவலுக்கும் கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்தில் நம்ம கடக்க வேண்டிய தூரம் அதிகமாகிட்டு இருக்கு. இன்னொரு பக்கம் தனியார் மருத்துவமனைகள்லாம் அவங்களுடைய பங்கு பார்த்தீங்கன்னா, they push the level of excellence and research and innovations. அந்த லெவலில் அவங்களுடைய பங்கு சிறப்பாக இருக்க வேண்டிய தேவை இருக்குது. நான் இந்த மாதிரி மருத்துவமனைலாம் பார்க்குறப்ப இதே மாதிரி நம்ம ரெப்ளிகேட் பண்ணணும், நம்ம அரசு மருத்துவமனைகளும் இதே மாதிரி ஒரு சேவையை நம்ம வழங்கணும் அப்படிங்கிறது தான் என் மனசில் எண்ணமாக இருக்குது. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இன்னும் Tier 2, Tier 3 சிட்டிஸ்லேயும் இந்த மாதிரி ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லாம் இன்னும் நம்ம நிறையா கொண்டு வரணும். நம்ம இந்த இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீமில் நிறைய மருத்துவமனைகள் நம்ம எம்பேனல் பண்ணோம். இந்த மருத்துவ சேவை we have to give choices to the people. அதுதான் ரியல் ஃப்ரீடம், ரியல் எம்பவர்மெண்ட். பார்த்திங்கன்னா மக்களுக்கு அந்த வாய்ப்பை வழங்கணும், சாய்ஸஸை கொடுக்கணும். நம்ம ப்ரைவேட் செக்டரோட நம்ம கம்பீட் பண்ணி அந்த ஒரு சாதாரண மக்களுக்கு ஒரு தரமான மருத்துவ சிகிச்சை யார் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு ஒரு கம்பீட் பண்ணி நம்ம அரசு மருத்துவமனை கொண்டு வர தேவை இருக்குது. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ப்ரைவேட் செக்டர் கண்டிப்பாக எப்போ ஒரு மருத்துவத்துறையில் ஒரு தலைமை எப்போ நம்ம வகிக்க முடியும்னா, அந்த எக்ஸலன்ஸ் when it is combined with empathy and ethics, அப்போ தான் அந்த உண்மையான தலைமை அப்போ தான் நம்ம எமர்ஜ் ஆகும். அந்த விதத்தில் அந்த ரோலையும் ஃபுல்ஃபில் பண்ண வேண்டிய தேவை ஒரு தனியார் மருத்துவத்துறைக்கும் இருக்குது. இதை நான் சொன்னது பிறகு நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே நம்ம ஃபவுண்டர் சொன்ன மாதிரி நம்ம இந்த பட்ஜெட்டில் நம்ம மருத்துவத்துறைக்காக நம்ம அறிவித்த திட்டங்கள், புதிய அறிவிப்புகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 125 நான் அறிவிக்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் தான்.
they are strategic partners. Definitely you inspire us. கண்டிப்பாக உங்களுடைய குவாலிட்டி ஆஃப் கேர் அதை நாங்கள் நோக்கி நாங்கள் அந்த கேப்பை நாங்கள் கண்டிப்பாக நாங்கள் குறைக்க முயற்சி பண்ணுவோம். ஸோ at this juncture, I thank these doctors, founders who have invited me and given me this opportunity to be present here. And I wish this hospital a grand success. May continue to provide excellent medical service with that ethics, which is what and ஒரு பேஷண்ட்டுக்கும் டாக்டர்ஸ்க்கும் இருக்கிற ட்ரஸ்ட், ஒரு சேக்ரெட் ட்ரஸ்ட் இருக்குது. அந்த ட்ரஸ்ட் தான் இந்த நம்மளோட என்டையர் மெடிக்கல் ஃபீல்டோட எடிஃபைஸாக நான் பார்க்குறேன். தட் இஸ் அ ஃபவுண்டேஷன் ஆஃப் திஸ் என்டையர் மெடிக்கல் ஃபீல்ட். அந்த ஒரு எத்திக்ஸோட நம்ம இன்னும் பல மடங்கு இன்னும் உயர்ந்து இன்னும் பல இடங்களில் நீங்கள் இந்த உங்களுடைய மருத்துவ சேவையை விரிவாக கொடுக்கணும் என்பதை கூறிக்கொண்டு உங்களை வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். மாலை வணக்கம். மதிப்புக்குரிய மாண்புமிகு அமைச்சர்கள் அவர்களே, சட்டமன்ற உறுப்பினர் அவர்களே, டைரக்டர் அண்ட் ப்ரொமோட்டர்ஸ், மருத்துவ ஊழியர்கள், சக மருத்துவர்கள் அனைவர்களுக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். இப்போ நான் வந்திருக்கிறது ஓட் ஆஃப் தேங்க்ஸ் சொல்கிறது தான் வந்திருக்கேன். ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு 5 minutes டைம் எடுத்துக்கிறேன். ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் மாக்காவிரினா என்ன, ஏன் அதை நாங்கள் கிரியேட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு ஷேர் வித் யூ ஆல் ஃபார் ஜஸ்ட் another 5 minutes. ஸோ the Kaveri Hospital started in 99, you know that. அதுக்கப்புறம் நல்லா வளர்ந்துட்டு இருந்தோம். திருச்சியில் ரொம்ப நல்ல பிரமாதமாக 3-4 ஹாஸ்பிட்டல் கட்டி நியர்லி 900 பெட்ஸ் வச்சுட்டு இருக்கிறோம். அப்போ நான் பீடியாட்ரிஷனாக தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன். மெயினாக பீடியாட்ரிக்ஸில் ஒரு நல்ல பாப்புலர் பீடியாட்ரிஷனாக அந்த ரீஜனில் இருக்கிறேன். ஸோ மதர் அண்ட் சைல்டு காவேரிக்கு நோனா அந்த இடத்துல பண்ணியிருந்தோம். ஒரு 3-4 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி மதர் அண்ட் சைல்டுக்குன்னு ஏன் தனியாக ஒன்று ஆரம்பிக்கக்கூடாதா அப்படிங்கிற ஒரு இது வந்தது. யூஸ்வலாக மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டியில் இந்த ப்ராஃபிட் மார்ஜின் வில் பி மச் பெட்டர். மதர் அண்ட் சைல்டில் ப்ராஃபிட் மார்ஜின் கம்மியாக இருக்கும். நம்ம அதில் போகணுமா, அப்போ அது என்ன பர்பஸ், இதுலேயே நல்லா தானே பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன், நான் ஏன் தனியாக ஒன்று போகணுமா அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகங்கள்லாம் இருந்தது. ஸோ என்ன பர்பஸ்க்காக மதர் அண்ட் சைல்டு தனியாக ஒரு வெர்டிகல் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது, அப்போ என்னோட பேஷண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒரு இப்போ கேன்சர் பேஷண்ட்டோ, ஒரு கார்டியாலஜி பேஷண்ட்டோ, ஒரு காம்ப்ளிகேட்டட் பேஷண்ட்டோ திருச்சியிலேருந்து ஏதாவது ஒரு வேணும்னா சென்னைக்கு தான் வந்தாகணும். அது எல்லாத்தாலையும் முடியறதில்ல. நிறைய பூவர் பேஷண்ட்ஸ், அது கொஞ்சம் வேலையில் இருக்கிறவங்க வேலையை விட்டு இங்கே வரும்பொழுது நிறைய ஃபேமிலி ஸ்ட்ரகிள் தே ஃபேஸ்ட். ஸோ அப்போ தான் நம்ம யோசித்தோம், ஏன் இங்கே நம்ம அந்த மாதிரி ஃபெசிலிட்டிஸ் கொடுக்கக்கூடாது. ஒய் டோன்ட் வி த பர்பஸ் ஆஃப் மாக்காவேரி எதனால் அப்படின்னாக்க, டு கிரியேட் த பாசிட்டிவ் இம்பேக்ட் ஆன் த உமன் அண்ட் சைல்ட் ஹெல்த் in the area wherever we are and wherever possible, however possible. That's the purpose. That's the only reason we started on Makaveri. இப்போ 2 வருஷம் ஆச்சு அந்த பர்பஸ். உங்களுக்கு இன்டர்வென்ஷன், அதாவது ஒரு சர்ஜரி மாதிரி இல்லாமல் ஒரு ப்ரொசீஜர் மூலியமாக அதை சரி பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் நம்ம அங்கே திருச்சியிலேயே பண்ணுறோம். ஏர்லியர் இட் வாஸ் பாசிபிள் ஒன்லி இன் சென்னை. நவ் வி ஆர் ஏபிள் டு டூ இட் இன் திருச்சி. அதே மாதிரி போன் மாரோ டிரான்ஸ்பிளான்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு விஷயம்னா சென்னைக்கு தான் வரணும். இப்போ திருச்சியிலேயே இப்போ இந்த லாஸ்ட் 2 இயர்ஸில் ஏறக்குறைய 40 குழந்தைங்களுக்கு போன் மேரோ டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணியிருக்கோம். The success rate in bone marrow transplant on par with an international standard. When we are able to create the impact in the Tier 2 city, then we thought, why don't we do it other places where we are? அதனால தான் அப்புறம் சென்னை மாக்காவேரிங்கிற ஒரு விஷயம் எங்களுக்கு வந்தது. இங்கே சென்னை மாக்காவேரியில் என்ன யோசனை, வாட் த யூனிக் த இங்கே எல்லா சூப்பர் ஸ்பெஷலிஸ்ட் எல்லாமே சென்னையில் நிறைய இருக்கிறாங்க, நிறைய எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்குது, எல்லாமே இருக்குது. How we are going to differ, how we are going to impact the society here, we just thought. The immediate thing that we decided, so the empathy and the emotion is going to be our core. When the empathy and the emotion joins with the skill and technology, with the advancement, it gives the best patient experience. நம்ம அமைச்சர் அவர்கள் சொன்னார், எம்பத்தி வேணும்னு சொன்னார். சார், தட்ஸ் அவர் கோர் பர்பஸ். சார், நம்ம முதலமைச்சர் சொல்லியிருக்காரு பேஷண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணோம். சார், தட் இஸ் அவர் கோர் பர்பஸ். த பர்பஸ் ஆஃப் மாக்காவேரி இஸ் கிரியேட் அ பாசிட்டிவ் இம்பேக்ட் இன் த ஹெல்த் ஆஃப் உமன் அண்ட் சில்ட்ரன் இன் த சொசைட்டி வேர்எவர் வி ஆர், வேர்எவர் பாசிபிள், ஹவெவர் பாசிபிள். That's it. So that the empathy and the emotion joining hands with
technology and skill and advancement excellence gives the best patient experience and really impact the society. The numbers we say, நான் bone marrow இவ்வளோ பண்ணி Clinical lead and senior consultant, Department of Obstetrics and Gynecology at Ma Kaveri Women and Children's Hospital, Radial Road. நான் டாக்டர் சிந்து, நியூனட்டல் ஸ்பெஷலிஸ்ட், சீஃப் நியூனட்டாலஜிஸ்ட், மாகாவேரி ஹாஸ்பிட்டல், ரேடியல் ரோட். ஸோ ஒரு கைனகாலஜிஸ்டாக நான் பேசுகிறேன். ஒரு Ma Kaveri Women and Children's Hospital is truly a place where விமனுக்கு தேவையான அனைத்துமே அவங்களுடைய எல்லா ஹெல்த் கேர் நீட்ஸ்க்கும் ஒரு ஒன் ஸ்டாப் டெஸ்டினேஷனாக மா காவேரி விமன் அண்ட் சில்ட்ரன்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் அமையும் என்பது எங்கள் கனவு, எங்களோட விஷன். ஃப்ரம் நேச்சுரல் பர்த், வாட்டர் பர்த் டு advanced minimally invasive laparoscopic and robotic surgeries, ஒரு பெண்ணுக்கு அடலசன்ஸ்லேருந்து மெனபாஸ் வரை அதற்கும் பியாண்டா. அது மட்டும் இல்லாமல் ப்ரிவென்ஷன், ஃப்ரம் ப்ரிவென்ஷன் அண்ட் வெல்னஸ் டு காம்ப்ளெக்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ், ஃப்ரம் மெட்டர்னிட்டி டு காம்ப்ரிஹென்சிவ் விமென்ஸ் ஹெல்த். ஒரு பெண்ணுக்கு எல்லா வாழ்க்கையின் கட்டத்திலும் தேவையான ஹெல்த் கேர் நீட்ஸ்க்கு மா காவேரி ஒரு தாயை போல. மா என்றால் தாய், தாய் என்றாலே அன்பு, அரவணைப்பு, நம்பிக்கை, பாதுகாப்பு. மா காவேரி விமன் அண்ட் சில்ட்ரன்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் ஒரு பெண்ணோட ஹெல்த் கேர் நீட்ஸ்க்கு கண்டிப்பாக அரவணைத்து பாதுகாப்பு கொடுத்து நல்வழிப்படுத்தும் மருத்துவமனையாக திகழும் என்பது எங்களுடைய குறிக்கோள், விஷன். பிரிவில் நியூபார்ன் பேபி முதல் 0 இயர்ஸ்லேருந்து 18 வயசு வரை குழந்தைகளுடைய பராமரிப்புக்கான எல்லா ஸ்பெஷாலிட்டிஸையும் கொண்ட ஹாஸ்பிட்டல் இது. 120 பெட்ஸில் 19 பெட்ஸு நியூபார்ன் ஐசியூக்கும், 7 பெட்டு பீடியாட்ரிக் இன்டென்சிவ் கேர் யூனிட்டுக்கும், மற்ற இதர ஸ்பெஷாலிட்டிஸ் பீடியாட்ரிக் நெஃப்ராலஜி, பீடியாட்ரிக் சர்ஜரி, பீடியாட்ரிக் பல்மனாலஜி, கார்டியாலஜி, அப்படி சொல்ல ஹெமட்டோ ஆன்காலஜி, அப்படி பாக்கி எல்லா ஸ்பெஷாலிட்டிஸும் குழந்தைகளுக்கான இருக்கக்கூடியது. ஸ்பெஷல் குழந்தைகளுக்கான வார்டும் வச்சு இது பண்ணுறோம். நார்மல் பேபிஸ் போஸ்ட்நேட்டல் கேர், ஃபாலோ அப் சர்வீசஸ், பீடியாட்ரிக் சில்ட்ரன்ஸ் ஓபிடி மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுக்கு தேவையான மற்ற சிகிச்சைகள், அந்த ப்ராங்கோஸ்கோபி, எண்டோஸ்கோபி, அந்த மாதிரி மெக்கானிக்கல் வென்டிலேஷன். நியூபார்ன் சில்ட்ரனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ட்ரீட்மெண்ட்டும், நியூனேட்டல் சர்ஜரிஸ், நியூனேட்டல் வென்டிலேஷன், எக்ஸ்சேஞ்ச் ட்ரான்ஸ்ஃபியூஷன், பேரண்டல் நியூட்ரிஷன், இந்த மாதிரி சொஃபிஸ்டிகேட்டட் சர்வீசஸும் என்டையர் ரேஞ்சு 0 to 18 இயர்ஸ் வரை குழந்தைங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கான ஃபெசிலிட்டிஸ் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்குது. விமென்ஸ் ஹெல்த் அண்ட் சில்ட்ரன்ஸ் ஹெல்த்தில் வந்து அட்வான்ஸ்ட் வேர்ல்ட் கிளாஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரோட எக்ஸ்பர்டீஸ் பிளெண்டட் வித் கம்பேஷனட் கேர் கொடுக்க மா காவேரி விமென் அண்ட் சில்ட்ரன்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் சென்னையில் ரேடியல் ரோட்டில் தயாராகி உள்ளது. ஸோ இது கண்டிப்பாக ஒரு புதிய அத்தியாயமாக இருக்கும். ஸோ விமென்ஸ் ஹெல்த்தில் ஒரு ஒன் ஸ்டாப் டெஸ்டினேஷன், ஒரு சேஃப் சில்ட்ரன்ஸ் ஹெல்த்லேயுமே ஒரு ஒன் ஸ்டாப் சேஃப் டெஸ்டினேஷன் ஆக மா காவேரி விமென் அண்ட் சில்ட்ரன்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கும். எமர்ஜென்சி சர்வீசஸ் 24/7 ஃபங்க்ஷன் பண்ணக்கூடிய பீடியாட்ரிக் as well as விமனோடைய எமர்ஜென்சி சர்வீஸ்